Hello friends, welcome again to English classroom. I think you remember what we have discussed so far or what we discussed in the last class. You remember, I think. Today we are discussing the same poem on killing a tree, part 2. You will get all these things. And I think you remember this picture, the last the idea, the concept which is there in the second stanza of that poem, right? Now, shall we move on? Right, yes? We have learned the first part, that is 2 stanzas. Who is the poet? G. Patel, you know. What is it about? You remember, the poem on killing a tree by G. Patel presents the survival of a fully grown tree strengthened by the nourishment from the earth, sun and air. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അതിൻ്റെ ചെറിയ തീമിൻ്റെ രൂപമാണ്. റെഡിയാണ്, ക്ലിയർ ആണല്ലോ, പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട്. Now, yes, what we learn? Let us have a recap of what we have discussed, right? Please see the following. I think you might have read it. It is very simple. Read it. The poem on killing a tree by J. Patel depicts the survival of a strong tree which refuses to die even when its trunk and branches have been chopped off. The poet persuades the reader not to destroy trees and compares the process of cutting down the tree to commit an act of murder. Merely cutting the trunk of a tree does not kill it. It takes too much time. He says that a plant takes sunlight, water, air and nutrients from the soil to gradually become a huge tree. It develops a strong trunk and gets numerous leaves. When a tree is cut, the sap flows out just like a wounded man bleeds. Once the wound heals, new branches and tiny leaves grow from there, which grow into the tree. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടു, നമ്മൾ ബുക്കുള്ള പിക്ചർ തന്നെയാണ് അത്. റെഡിയല്ലേ? ചെറിയ ടീഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും നമ്മൾ കണ്ടു, സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, റൈറ്റ്? നൗ ദ പോയറ്റ് സേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു കിൽ എ ട്രീ. ഡസൻറ്റ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ അത്. ദെൻ വെൻ വിൽ എ ട്രീ ഡൈ? അപ്പോൾ എന്നാൽ ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്നാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ. അപ്പം പിന്നെ എപ്പോഴത് മരിക്കുക? തീ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക? ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ലാസ്റ്റ് 2 stanzas of the poem. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കും. അതിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. ഓക്കെ, വായിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക്. കൂടെ വായിക്കണേ. No, the root is to be pulled out of the angering earth. It's to be robbed, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, then a matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Clear, dears? I think you have got some idea. What does no indicate? എന്താ തലക്കല് no എന്ന് തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്താ? What does that no tell us? എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത് no? That means no, you cannot kill a tree. നിങ്ങൾക്ക് മരത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ആ പറയുന്നത്. വാട്ട്സ് എ ലൈഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ? വിളിച്ച് പറയും, നിങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സോഴ്സ്? ഏതാണ്? റൂട്ട്സ് ആണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു റൂട്ട്സ് വെൻ ദേ ആർ പുൾഡ് ഔട്ട്? എന്താണ് റൂട്ടിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതുപോലത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മരത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കണം നേർക്ക്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കിൽ എ ട്രീ, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു? ഒരു മരത്തിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാര്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ എന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരം പറയാത്തതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നോക്കാം നമുക്ക്. പ്ലീസ് റീഡ് സൈലൻ്റ്ലി. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ there are 2 questions from that part. First question is, what was done to the roots at last? എന്താണ് അവസാനം റൂട്ടിന് പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. റെഡിയല്ലേ? എന്താണ് അതിനോട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? റെഡിയല്ലേ? ഹൗ ഡസ് ദി പോയറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലൈഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ? അറിയാം ലൈഫ് സോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ഒറ്റ കുത്തെഴുത്, ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. റെഡി? പോസ് ചെയ്യണേ. First one is, the roots were pulled out of the angering earth and exposed to sun and the air. Clear ആണല്ലോ അത്? അത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, മണ്ണിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തിട്ട് വെയിലത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റത്തേക്കും അതിനെ തുറന്നു വെക്കുക ചെയ്യുക. അറിയാലോ.
How does the poet describe the life sources of the tree? ഏതാണ് ആദ്യം ലൈഫ് സോഴ്സ് ഏതാണ്? ഡിസ്കസ് ദ ലൈഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ആണ്. ദേ ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തിട്ടാണ്, നനഞ്ഞിട്ടാണ്, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സംവേദനക്ഷമമായ ഭാഗമാണ്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കേട്ടില്ല മക്കളെ? നൗ ലെറ്റ് us discuss the poem in detail. Let us see the words. Anchor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഫിക്സ് ഫേംലി ആൻഡ് സ്റ്റേബിളി എന്നാണ്, ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നാണ്. സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിൽ വേർപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക, ശബ്ദത്തോടുകൂടി വേർപ്പെടുത്തുക. എക്സ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് കാണുക എന്ന അർത്ഥം. ഇവിടെ അർത്ഥം ടു പുട്ട് ഇൻ എ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പൊസിഷൻ. ഒരു അനുകൂലമല്ലാത്ത അപകടകരമായ പ്രയാസപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പോസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ആ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആങ്കറിങ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ എർത്ത് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ട്രീ ഫേംലി. ഭൂമിയാണ് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിക്സ് ഫേംലി ആൻഡ് സ്റ്റേബിളി എന്നാണ് ആങ്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ മരം നിൽക്കുന്ന പിറ്റ്, ആ കുഴിയാണ് എർത്ത് കേവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ട്രീ വിൽ നോട്ട് ഡൈ ബൈ കട്ടിങ് ഓർ ചോപ്പിംഗ് ദ ട്രങ്ക്. മോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. റെഡിയല്ലേ? കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ? നൗ സീ, നോ യു കനോട്ട് കിൽ എ ട്രീ ഓർ ദ ട്രീ വിൽ നോട്ട് ഡൈ. ദ റൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദ റൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട്. അതിൽ വേരുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ആങ്കറിങ് എർത്ത്, ആ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ആ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റോപ്ഡ്, അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ടൈഡും ബന്ധിപ്പിക്കലാണ്. ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പുൾഡ് ഔട്ട്, വലിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് സ്നാപ്ഡ് ഔട്ട്, മുറിച്ച് വേർപ്പെടുത്തണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. പുൾഡ് ഔട്ട് ഇൻറ്റയർലി, പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വലിച്ചെടുക്കണം. ഔട്ട് ഫ്രം ദി എർത്ത് കേവ്, എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്? അത് ആ മരം നിൽക്കുന്ന, ആ വേരുകൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ കുഴിയിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ്. ഭൂമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരാണ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുറത്തേക്ക് കാണാം. അത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെൻസ് ഉണ്ട്. ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പറയും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? റൈറ്റ്. നൗ let us see the paraphrasing. The poet says that in order to kill the tree it has to be uprooted. Clear aanallo? One has to separate the tree from the earth which support it. The roots of the tree bind the tree with the soil in a pit of the earth. Clear aanallo? Adana nammal earth cave kondu uddeshichathu. From the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. അവിടുന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. The roots are white in color and are damp. Wet ആണ്, ഡാം നനഞ്ഞാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. സീ ദ വേർഡ്സ്. കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ, അതായത് പൊള്ളിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? ചോക്ക്, ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. വിതർ, ഉണങ്ങുക എന്നാണ്. പിന്നെ സ്കോച്ചിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആഫ്റ്റർ ബീങ് അപ്രൂട്ടഡ്. മരം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെയാണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൺ ബീങ് അപ്രൂട്ടഡ്, അത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വേര് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട്സ് വിൽ നോ ലോങ്ങർ റിമൈൻ ഹിഡൻ ഇൻ ദ എർത്ത്. അത് ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാവില്ല, അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ദ ട്രീ ഡൈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രൂട്ടഡ്. അത് എടുക്കുമ്പോൾ, ആ വേരെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മരം മരിക്കും. When it is detached from earth, it withers, hardens, twists and finally dies. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ഉണങ്ങി, അത് കട്ടി കൂടി, അത് ചുരുണ്ട് അവസാനം മരന്തിയും മരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? റൈറ്റ്. നമുക്ക് വരികൾ നോക്കാം. ദ സോഴ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ്. ലൈഫ് സോഴ്സ് ഏതാണ്? വെളുത്ത നനഞ്ഞ സാധനമാണ്. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല അത് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ്, വളരെ പ്രതികരണ സ്വഭാവമുള്ള, വളരെ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു സാധനം. അത് ഏതാ സാധനം? അത് റൂട്ടാണ്. ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. വർഷങ്ങളോളം അത് എവിടെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസൈഡ് ദി എർത്ത്, ഭൂമിക്കുള്ളിലായിരുന്നു, മണ്ണിനുള്ളിലായിരുന്നു. ദെൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് സ്കോച്ചിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ് ഇൻ ദ സൺ ആർ. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് വെയിലത്തും മഴയത്തും അതെന്ത് ചെയ്യും? വാടും, അത് ശ്വാസം മുട്ടും, അത് പൊള്ളിച്ചിട്ട് അതിന് ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് അത് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? വാടും, അത് ഉണങ്ങും. ബ്രൗണിങ്, അത് തവിട്ട് നിറത്തിലാവും. പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറും. അറിയാലോ? ഹാർഡനിങ്, അത് വളരെ കാഠിന്യമുള്ളതാവും. ട്വിസ്റ്റിങ്, അത് പിരിയും. കുറേ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളയും. അതറിയാലോ? വിതറിങ്, ഡ്രൈയിങ്, ഉണങ്ങും അത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ.
അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, മരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മക്കളെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയോ ഒരു സമൂഹം എന്താണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുമോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൾച്ചറാവട്ടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാവട്ടെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമോ, നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഒരു ആശയം ഇതിനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? മാത്രമല്ല മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു ഭൂമിയായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം നമ്മുടെ ആത്മാവുമായിട്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടോ നമ്മളെ രാജ്യവുമായിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആ ബന്ധം അത് നശിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഒരു മരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ഈസി ആണല്ലോ, റൈറ്റ്? Now see the paraphrasing. Once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. Clear ആയിട്ടുണ്ടാവും. The trunk will become round, twist, hard and trunk. കാരണം മരം ഒന്നായിട്ട് പിന്നെ വേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ finally the tree will die this way. അങ്ങനെ അത് മരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ഇത് ആകെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് എന്നുള്ള ആൽട്രേഷനേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. വേവ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നോക്കണം, എഴുതിയെടുക്കണേ. In order to destroy a tree, it has to be uprooted. The roots, which are white in color and damp due to the moisture that they get from the soil, are hidden in a pit in the earth. These roots are the most sensitive part of the tree as they bind it to the earth. In order to kill the tree, these roots have to be detached from the soil. Once roots are detached, the tree starts dying. It withers, dries up with the action of heat and wind, twists, hardens, and finally dies. The poet says that the real strength of the tree lies in its roots. If we want to kill a tree forever, its roots should be pulled out completely. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. റെഡി അല്ലേ? നമുക്കതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ നോക്കിയാലോ? അതെങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നോക്കണം. മുമ്പത്തെ പിന്നെ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യൂസിങ് ദീസ് ഫ്രെയിം. ഈ ഫോമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം മാത്രം പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ശേഷം യു ക്യാൻ സീ എ സാമ്പിൾ ഇസ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദീസ്. ഓക്കെ, നൗ ഹോപ്പ് you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Please, if you haven't subscribed yet, please subscribe. Meet you again. Till then, goodbye.